हाय एवरीवन मु स्वागतिका आपण मानक वेलकम करुच्ची ओडिया एजुकेशन नेटवर्क को। तो पिला माने आज आमे आलोचना करिबा अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर गल्प विभाग रे थिबा विषयटी जार ना हेउची डाक मुनिसी तार पाठ्य पुस्तकस्थ प्रश्नावली को। तो चलतु डेरी न करी प्रश्नावली थिबा प्रश्न गुडी को आलोचना करिबा। ताले प्रश्नावली रो एक नंबर कौन प्रश्न रही आस कथबार्ता हेबा। एक नंबर क प्रश्नटी को देख हरिसिंह केउ पोस्ट ऑफिस रे कार्य करुथिले। हरिसिंह कटक सदर पोस्ट ऑफिस रे कार्य करुथिले। ख नंबर प्रश्नटी को देख मासिक दरमा रूपे हरिसिंह को केते टंका मिलुथिला। मासिक दरमा रूपे हरिसिंह को 9 टंका मिलुथिला। ग नंबर प्रश्नटी को देख हरिसिंह को देह काईकी कला काठ पड़ जाइथिला। हरिसिंह देह कौन पे कला काठ पड़ जाइथिला ना चाकरी गले तार आशा निराश हो भाभी भाभी हरिसिंह देह कला काठ पड़ जाइथिला। घ नंबर प्रश्नटी को देख पोस्ट मास्टर बाबू केते बेले इंग्रेजी खबर कागज पढ़ुथिले। पोस्ट मास्टर बाबू संज बेले इंग्रेजी खबर कागज पढ़ुथिले। वो नंबर प्रश्नटी को देख हरिसिंह को पोस्ट मास्टर बाबू कहीं भल पाउथिले। हरिसिंह को जो सेवा करने मनोभाव थिला सेवा परायणता जोगु पोस्ट मास्टर बाबू तांको भल पाउथिले। 2 नंबर प्रश्नटी को देख कौन रही 2 बा 3टी वाक्य रे तल प्रश्नर उत्तर लिखिबा। 2 नंबर क प्रश्न को देख 9 टंका दरमारे हरिसिंह किपरि गुजुराण मेंटाउथिले। हरिसिंह जने सरकारी पोस्ट पियन थिले। मासकु 9 टंका दरमारू निजे 5 टंका खर्च करी कटक भली दामी सहर रे बहु कष्ट रे चलुथिले ओ बाकी जो 4 टंका तांकर बळुथिला से तांको गाँ रे थिबा पत्नी और पुअर चलिबा पई पठाउ देउथिले। पुअर पढ़ापढ़ी जो थर बेसी टिके टंका आवश्यक पड़ुथिला से थर बुढ़ा को दिने दिने उपास मध्य रहिबाको पड़ुथिला। ख नंबर प्रश्न को देख गोपाल को इंग्रेजी पढ़ाइबा पई हरिसिंह काहें इच्छा करथिले। गोपाल जन्मदिन ठारू हरिसिंह मन मध्यरे भारी गोटे उच्च आशा पोषण करथिले। से आशा करथिले गोपाल मफसल पोस्ट ऑफिस रे सब पोस्ट मास्टर हेबो तेणु से गोपाल को इंग्रेज पढ़ाइबा पई इच्छा पोषण करथिले। ग नंबर प्रश्नटी को देख हरिसिंह गाँ रे पहुँची कौन देखिले। हरिसिंह जेतेबेले तांको गाँ रे पहुँचिले देखिले तांको पत्नीकर अवस्था शेष प्राय होइथिला। एहा देखि तांको आखिर ज्योति हजि जाइथिला। समग्र जगतटा तांको अंधकारमय देखागला। घ नंबर क्वेश्चन टाक देख पत्नी मृत्यु पर हरिसिंह कौन कले। पत्नी मृत्यु पर हरिसिंह प्रकृत गृह भांगीगला। से घरर मालमत्ता 2 खंड बिकिदेले। पुओ गोपाल को साथी रे नहीं कटक पलि आसिले माने जमीबाड़ सब बिकी देकी से पुओ गोपाल को सांगरे धरी कटक पलि आसिले। ओ नंबर प्रश्न रही चाकरी सरी जा पर हरिसिंह कौन असुविधा है। जितेबाला हरिसिंह चाकरी सरीगला से कौन है हरिसिंह घर अचल होईगला। से बहुत कष्ट समय कटाइले। लोटा कंसा जहाँ 2 खंड थिला ताकू बिकी बांकी खाइबाकू मध्य बाध्य हेले। 3 नंबर प्रश्न रही आस तले दि जाइतिबा वाक्य गुडी को सरल भाषा रे बुझाई लिखिबा। 3 नंबर क प्रश्नटी को देख आरे निर्बोध ए कौन रे अच्छा बुझिबू। तो प्रथम आमको सरलता लिखा हेले प्रथम ये जो गल्पटी रही क्यों शीर्षक को आसी अच्छी से लिखा ता सहित कवि परिचय देवा एवं कवि एठारे क्या विषय आलोकपात बा वर्णना कर विषय आमको लिखा पड़ो। तो चलतु आरे डड बुझिबू उक्त उद्धृतांशटी डाकमुनि शीर्षक गल्परू आनीत। आलोच्य प्रसंग में गाल्पिक फकीरमोहन सेनापति हरिसिंह पुत्र मोह प्रति एक व्याख्यात्मक भाव प्रकाश कर पुत्र मोह पर माने पुत्रपति जो मोह रही ता विषय एठारे आलोकपात करिसेंती। पुओ गोपाल मक्रामपुर रे सब पोस्ट मास्टर नियुक्ति पाइला परे हरिसिंह अत्यंत आनंदित होइथिला। पुओर प्रथम मासर दरमा हाथ रे धरी से अधिक पुत्र मोहरे पड़िला। हरिनाम धर्मकर्म और ईश्वर भावना भूली से केवल पुओ गोपालर कार्य रे दिन राति लागिला। तार एही कार्य देखि बोधुए हरिता उपरे खपा होई ताकू उपरोक्त धमकपूर्ण कथा कहितिला। प्रसंगटी शिक्षामूलक। ख नंबर प्रश्नटी को देख अजागा घा देखी हुए नहीं कि देखाई हुए नहीं। ताले कौन हेबो लिखिबा सरल भाषा रे बुझाई कि
ଅଜାଗା ଘା ଡ ନାହିଁ। ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ଡାକମୁନି ଶୀର୍ଷକ ଗଳ୍ପରୁ ଆନିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗାଳ୍ପିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ହରିସିଂହର ଅକୁହା ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହରିସିଂହ ପୁଅ ଗୋପାଳକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମଣିଷ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଗୋପାଳ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ତାର ଭାବ ବଦଳିଗଲା। ସେ ମିଛଟାରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରଗ ରଗ ସିଂ ସିଂ ହେଲା। ଦିନେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ବୁଢ଼ାକୁ ଆଘାତ ଦେଇ କଥା କହିଲା। ପୁଅ ଗୋପାଳର କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ାର କାନମୁଣ୍ଡା ଭାଁ ଭାଁ କଲା। ସେ ଗୁମ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା। ପୁଅ କଥା ଅଜାଗା ଘା ଭଳି, ଯାହାକୁ ନିଜେ ଦେଖିହୁଏ ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଦେଖାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖରେ ବିମୋହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ଡାକମୁନି ଶୀର୍ଷକ ଗଳ୍ପରୁ ଆନିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗାଳ୍ପିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର କିପରି ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହରିସିଂହ ଉପରିସ୍ଥ ହାକିମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ତାର ଚାକିରି ସମୟ ଶେଷ ହେଲେ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଉପରିସ୍ଥ ହାକିମଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ହରିସିଂହ ଚାକିରି କାଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଉପରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ସୁପାରିଶ କରି ସଦରକୁ ପଠାଇଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ତାର 2 ବର୍ଷ ଚାକିରି କାଳ ବଢ଼ିଯିବାର ହୁକୁମ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏହି ଖୁସିରେ ସେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱ ମଣିଷ ଭାବରେ ହରିସିଂହ ଏହି ଖୁସି ତାକୁ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ। ତ 4 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ପାଖ କୋଠରୀରେ ଅଛି। ଆସ ଏହାକୁ ମିଳାଇ ଲେଖିବା। ଯେପରି ରକମର ହେବ ପ୍ରକାର। ଦେଖିବା ପ୍ରଦତ୍ତ ଶବ୍ଦ ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ମିଳାଇ ଲେଖିବା। ମଫସଲ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ। ମାଲମତାର କ'ଣ ହେବ? ଜିନିଷପତ୍ର। ଇଜ୍ଜତର କ'ଣ ହେବ? ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ଫଜିତ୍ର ହେବ ନିନ୍ଦା ବା ଗାଳି। ହରକତର ହେବ ହଇରାଣ। ହାଜରର ହେବ ଉପସ୍ଥିତ। ହାଲର ହେବ ଅବସ୍ଥା। ମିଜାଜର ହେବ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ତାର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ। ଏବେ ଯିବା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ତଳେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଓ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ ତାହାର ସମ୍ପର୍କିତ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ମାନେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଖରେ ତାର ଅର୍ଥ ଅଛି ଏବଂ ଗରେ ତାର ସମ୍ପର୍କିତ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ସବୁଟିକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ବାହାଲ ଅଛି। ବାହାଲ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାହାଲ ଅର୍ଥ ହେଲା ଥଇଥାନ। ତାର ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ସୁରେଶ ବାବୁ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଇଞ୍ଜାମ। ଇଞ୍ଜାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାହାର ସମ୍ପର୍କିତ ବାକ୍ୟ ହେବ ନୂଆ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଦୀପକ କାମ ଇଞ୍ଜାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁସ୍କିଲ। ମୁସ୍କିଲ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଷ୍ଟ। ତାର ସମ୍ପର୍କିତ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? କାମଟି ଯେତେ ମୁସ୍କିଲ ହେଲେ ବି ରବି କରିଥାଏ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ରହିଛି କ'ଣ? ମେହରବାନୀ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୟା। ଆଲ୍ଲାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମେହରବାନୀ କରନ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ବାକ୍ୟଟା। ତାପରେ ମୁକରିର। ମୁକରିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଯୁକ୍ତି। ତାର ସମ୍ପର୍କିତ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁକରିର ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆମେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ତାର ଅର୍ଥକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯୋଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାର ସମ୍ପର୍କିତ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଲେ। 6 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆସ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା। କ'ଣ ରହିଛି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଖାଦ୍ୟପେୟ, ତୁଷ୍ଟି, ଉଛୁଣି, ଧର୍ମକର୍ମ, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି କ'ଣ ହେବ? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ରୁଚିକର ହୋଇଥାଏ। ଉନ୍ନତ ଭୋଜନ ତୁଷ୍ଟି ଦେଇଥାଏ। ଉଛୁଣି ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଧନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ। ସେମାନେ ଧର୍ମକର୍ମ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହାରି ଦୁଃଖ ସୁଖରେ କେହି ଭାଗୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ନିଜର ସମୟ କାଟିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର। ଦେଖ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ହେଇଛି। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରୂଢ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ରୂଢ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ତାର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ରୂଢ଼ିଟା କ'ଣ ରହିଛି? 7 ନମ୍ବର କ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖ। ବଜ୍ର ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ?
ବଜ୍ର ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକସ୍ମିକ ବିପଦ ପଡ଼ିବା। ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା। ଖ ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେଖ, ବେକ ଦେଖି ଭିକ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ବେକ ଦେଖି ଭିକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୂପ ଦେଖି ପରିଚର୍ଯ୍ୟା। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ହେବ? ମନୁଷ୍ୟର ଭେକ ଦେଖି ଭିକ ମିଳିଥାଏ। ଗ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଚକେ ଗଲେ 12 ହାତ। ଚକେ ଗଲେ 12 ହାତ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କଲେ ବିଘ୍ନ ଘଟେ। ତାକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ କରିବା। ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କର, ଚକେ ଗଲେ 12 ହାତ, ପୁଣି ଦେଖା ନ ଯାଇପାର ହେଲା। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିଜର ଭୁଲ ନ ଦେଖି ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା। ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ ଦେବା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ, କ'ଣ ରହିଛି? ଉଚ୍ଚାଶା। ଉଚ୍ଚାଶାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉଚ୍ଚ ଯୁକ୍ତ ଆଶା। ଖ ନମ୍ବର ରହିଛି ମୁଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥା। ତାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଦ୍ରିତ ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ଗ ନମ୍ବର ରହିଛି ପରସ୍ପର। ତାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ପରହ ଯୁକ୍ତ ପର। ଘ ନମ୍ବର ରହିଛି ମତାମତ। ତାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ମତ ଯୁକ୍ତ ଅମତ। 9 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ି କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ିବା ଆଉ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ହେବ। ବାପକୁ କିଏ କ'ଣ କହିଲେ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ। ତାପରେ ବୁଢ଼ାର କାନମୁଣ୍ଡା କାହିଁକି ଭାଁ ଭାଁ କଲା? ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ। ବୁଢ଼ା କାହିଁକି ଗୁମ୍ କରି ବସିଲା? ସେଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ। ବୁଢ଼ା କାହାକୁ ମନର କଥା କହନ୍ତା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେବ କ'ଣ? ବୁଢ଼ା କାହିଁକି ଆଉ କାନ୍ଦିଲା ନାହିଁ? ତାର 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ିକି ଆମେ କରିବା। ତୁମେମାନେ ଦେଖ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ। କେବଳ କହିଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟାକୁ ପଢ଼ିକି ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ 10 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ, ଭୁଲ ଶବ୍ଦକୁ ଠିକ୍ କରି ତା ପାଖରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ମୁକରିରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାର କ'ଣ ହେବ? ଭୁଲ ଅଛି, ତାକୁ ଠିକ୍ ଲେଖିବା। ମୁକ ରି ଯଦି ରରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ରରେ ହର୍ଷଇକାର ହେବ, ତାର ଠିକ୍ଟା। ଫଜିତ ଯେଉଁ ରହିଛି କ'ଣ ହେବ? ଫଜିତ ଯେଉଁ ଅଛି ତରେ ହଲନ ଦିଆହେବ। ତୃଷ୍ଟି ଦେଖ, ତୃଷ୍ଟିଟା ରୁକାରକୁ କାଟିକି ହର୍ଷ ଉକାର ଦିଆହେବ ତରେ। ସୂତ ଯେଉଁ ରହିଛି ସରେ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଉକାର ଦିଆହେଇଛି, ସରେ ହର୍ଷ ଉକାର ହେବ ଠିକ୍ଟା। ମେହରବାନୀ ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ମେହରବାନୀଟା ମେହରବାନୀ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଶୀଟା କ'ଣ ହେବ? ତାଲବେଶ ଯେଉଁ ହର୍ଷଇକାର ଦିଆହେଇଛି ତାଲବେଶରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଦିଆହେବ। ମୂର୍ଖ ଯେଉଁ ରହିଛି ମରେ ଦିଆହେଇଛି ହର୍ଷ ଉକାର କିନ୍ତୁ ତାର ଠିକ୍ଟା ହେବ ମରେ ଦୀର୍ଘ ଉକାର। ଲଜ୍ଜା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଟା ଲଜ୍ଜା ହେବନି, ସେଟା ହେବ ଲଜ୍ଜା। ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଟା ଖରେ ଦେଖ ବିସର୍ଗ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦରେ ଦିଆହେବ। ମୁସ୍କିଲ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଲବେଶରେ ଅସ୍କ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାଲବେଶ ହର୍ଷଇକାର ସେଟା ହେବ ଦନ୍ତେଶ, ଯେଉଁ ଦନ୍ତେଶ କ ହେବ। ତାର ହର୍ଷଇକାର ହେଲେ ହର୍ଷଇକାର ଦେବ, ଲରେ ହଲନ ଦେବ, ମୁସ୍କିଲ ହେବ। ତାଲବେଶ ହେବ ନାହିଁ, ଭୁଲ ଅଛି। ନିଶ୍ୱାସର ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି? ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି? ଦନ୍ତେଶ ରହିଛି। ଦନ୍ତେଶରେ ବ ଫଳା ଦିଆଯାଇଛି, ୱ ଫଳା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେବନି। ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ? ତାଲବେଶରେ ୱ ଫଳା ହେବ। ନିଶ୍ୱାସ। ସ୍ୱାମୀର ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଦେଖ ମରେ ହର୍ଷଇକାର ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ଠିକ୍ଟା ହେବ ମରେ ଦୀର୍ଘଇକାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଠି ପରେ ର ଫଳା ଦିଆହେଇନି, ଏପଟେ ପରେ ର ଫଳା ଦିଆଯିବ। ମୂଲିଆ ଯେଉଁ ରହିଛି ମରେ ହର୍ଷ ଉକାର ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୂଲିଆଟା ହେବ ମରେ ଦୀର୍ଘ ଉକାର।